ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातं सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षु विशम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बड़हापीडं नटवर बपु करन्यो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रंहरानवेनुरधर सुधया पूर्यङ्गो गोपवृन्दे बृन्दारण्यं शपथरमणं प्रविशत गीतकीर्ति शास्त्रं विचार्यो विदुषाञ्च मतं विलोक्य तत्प्रेमसेवनमहो पुरुषार्थरत्नं जाननमदमुदा हनमोग्धरूपे दासी भवानी विषभानुकुमारिकेते यम्बझम्बमनपेतमपेतकीर्त्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयो तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नमो महते कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् सनातनं वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणं मुनिमामनन्ति तं श्यामसुन्दरं मविक्रियो मामतमूर्ति सर्वेश्वरं भजामि या निखिलगशंसामनि क्रेष्टावपुपावनि योगनामभिरगिता निरशनि एकान्तकाशिनि कत्यशक्तिविधायिनि भगवते नस्तां च गणे विमुतिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसीकानन यत्र यत्र पद्मो वनानि च पुराणां पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः
तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सरस्वती सिन्धु च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति भजामि नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनं हृदयेन च मद्भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় শ্রী রসিকানন্দ নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ। জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় শ্রী গৌর হরি জয় রাধে শ্যাম জয় কনক মঞ্জরি। বাঞ্ছা কল্পতরুর্ভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। নমো নমো সদমহাদেবৃন্দেভ্যো নমো নমো। নমো নমো শ্রী শ্রী মাতৃবৃন্দেভ্যো নমো নমো। মধুর মধুর মেতান মঙ্গলং মঙ্গলানং সকল নিগম বল্লী শতফলম চিতস্বরূপম সখী পিবরে গীতম सरधया हेलयावा भिगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम भिगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम भिगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। जगति जगत मंगलम श्री हरिर नाम श्री गौर नाम। बलराम ब्रह्म भगवान की जय। श्री श्री भागवत भगवान की जय। श्री श्री व्यासदेव सुखदेव नारद भगवान की जय। श्री श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री नैमिषारण्य की जय। सनकादि ऋषि महाविंद की जय। श्री श्री गंगा मैया की जय। गंगा तट बिहारी सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री वृंदावन बिहारी श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की जय। श्री श्री देवाधिदेव महादेव गोपेश्वर बाबा की जय। श्री श्री योग माया कर्तायनी देवी मैया की जय। श्री श्री सतगुरु भगवान की जय। श्री श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री आपन आपन गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। जय राधे। गौर गोविंदं चरणारविंदं मकरंद माधुरीजं भगवत रसपिपासो गौर भक्तमंडली समग्र भक्तमंडलीर श्री चरणे आमार सुस्वस्थ दंडवत प्रणाम निवेदन पूर्वक এই মহতি সভায় শ্রীমৎ ভাগবতী কথা শ্রবণের আমরা সকলে ব্রতী হয়েছি। এই ভাগবতী কথা শ্রী জগন্নাথ দেবের কথা আমরা সকলেই শ্রবণ করব। দেখুন আমরা আজকে 5 দিন ধরে এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করেছি, কিন্তু বাবা দেখুন যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমন মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভাগবতী কথা এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর কথা সম্পূর্ণ হয় না। সেজন্য আসুন আমরা আজকে শ্রীমন মহাপ্রভু কিভাবে তিনি জগন্নাথ ধামে গিয়ে তিনি কিভাবে জগন্নাথ রথযাত্রা দর্শন করলেন, আমরা আজ শ্রীমন মহাপ্রভুর এই রথযাত্রা দর্শনের কথা আমরা সকলে শ্রবণ করব। দেখুন শ্রীমন মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে মহাপ্রভু যখন পৌঁছেছিলেন সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, আমরা জানি যে মহাপ্রভু মাঘ মাসে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে প্রবল শীতের মধ্যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। মহাপ্রভুর 1 তারিখে
দেখুন, মাঘ মাসের 1 তারিখে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছ থেকে। আর 4থা মাঘ মহাপ্রভু শান্তিপুরে এসেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যর কাছে বেশ কিছুদিন মহাপ্রভু অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে মহাপ্রভু নীলাচলে গিয়েছিলেন। দেখুন বাবা, নীলাচলে যখন মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন 4 জন সঙ্গী। কজন বললাম? 4 জন মহাপ্রভুর পার্শ্বদ। 4 জন বলতে কে কে? দেখুন, মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু, ছিলেন মুকুন্দ গুপ্ত, ছিলেন দামোদর পণ্ডিত, আর ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত। এই 4 জনকে নিয়ে মহাপ্রভু তিনি লীলাচল যাত্রা পুরী ধামে গিয়েছেন। কিভাবে কিভাবে তিনি গিয়েছিলেন, কিভাবে কিভাবে কোথায় কোথায় কি কি লীলা করেছিলেন, কোন কোন লীলার সংগঠন হলো, সে সকল কথা আছে বাবা। দেখুন, মহাপ্রভু যখন নীলাচলে পৌঁছালেন তখন ফাল্গুন মাসে মহাপ্রভু ওই দোল যাত্রা দর্শন করলেন এবং চৈত্র মাস থেকেই মহাপ্রভু পরিকল্পনা করলেন যে বৈশাখের প্রথম দিনে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে যাবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত যাত্রা করলেন। দক্ষিণ ভারতে মহাপ্রভুর 2 বছর সময় লেগেছিল ওই দক্ষিণ ভারত যাত্রা করতে। অর্থাৎ মহাপ্রভু কিন্তু নীলাচলে আসার পরে জগন্নাথপুরীতে তিনি 2 বছর অবস্থান করেছিলেন, তাও রথযাত্রা তার দর্শন হয়নি। এরপর যখন দক্ষিণ ভারত থেকে মহাপ্রভু ফিরে এলেন, তারপরেই মহাপ্রভু এই রথযাত্রা উৎসবে সম্মিলিত হয়েছিলেন। শিবানন্দ সেন, বাংলার যত যত ভক্তগণ আছেন, বাংলার ভক্তগণ, শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ, পুলিন গ্রামের ভক্তগণ, শান্তিপুরের ভক্তগণ, সকলকে নিয়ে মহাপ্রভু সেই নীলাচলে পুরীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তো শ্রীমন মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে রথযাত্রা দর্শন করবেন। তারা অনেক অনেক মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভুর কাছে আসলেন। চলুন আমরাও একটু মহাপ্রভুর কাছে সবাই মিলে কীর্তন করতে করতে যাব। আসুন আমরা সবাই মিলে একটু কীর্তন করি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। গম্ভীরাতে এসে মহাপ্রভুকে নিয়ে তারা জগন্নাথ দর্শন করবেন সেই পরিকল্পনা করলেন। তো রথযাত্রার দিনে কি ঘটলো জানেন বাবা? এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বাইপাদ খুব সুন্দর কথা চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণন করেছেন। আসুন আমরা সেই কথা শ্রবণ করব। তো কবিরাজ গোস্বাইপাদ কি বলছেন? সদিয়া কি কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীরথাতে নবীতয় যেনা সিদ্ধ জগতাং চিত্রাং জগন্নাথ বিস্মৃত। যিনি জগন্নাথ দেবের রথের সামনে নৃত্য করেছিলেন এবং যার নৃত্যে সকল জগৎবাসী এবং স্বয়ং জগন্নাথ দেবও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়যুক্ত হন। অর্থাৎ এমন নৃত্য করেছিলেন যে এই নৃত্যতে জগৎবাসীও এবং তার সাথে সাথে সাক্ষাৎ জগন্নাথ দেবও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি জয়যুক্ত হন। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রোতাগণ শুন করিয়া এক মন, রথযাত্রায় প্রভুর নিত্য পরম মোহন। আর দিন মহাপ্রভু হইয়া সাবধান, রাত্রে উঠি গণসঙ্গে করিলা নিত্য স্নান। ভাবুন, মহাপ্রভু যে প্রাত স্নান করলেন সকল গণেদের সাথে, সকল পার্শ্বদের সঙ্গে। তো মহাপ্রভু প্রাত স্নান করে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে গেলেন। প্রাতকৃত যা আনেক তিলক করে সকল মন্ত্র জপ করে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে গেলেন। জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে মহাপ্রভু রথযাত্রার দিন সকালে মহাপ্রভু পাণ্ডু বিজয় দর্শন করলেন। কবিরাজ গোস্বাইপাদ বলছেন, পাণ্ডু বিজয় দেখিবার তরে করিলেন গমন, জগন্নাথ যাত্রা ছাড়ি করিলেন সিংহাসন। পাণ্ডু বিজয়, দেখুন রথযাত্রার দিন সকালে এই পাণ্ডু বিজয় অনুষ্ঠান হয়। আর এই যে পাণ্ডু বিজয়কে দর্শন করিবার জন্য নগরী ভক্তগণ তারা এসে উপস্থিত হন। পাণ্ডু মানে যারা পাণ্ডা, তারা জগন্নাথকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে রথের মধ্যে তোলেন। সেই যে যাত্রা, অর্থাৎ সিংহাসন থেকে রথের যে আনেন সেই যে যাত্রা, সেটাকে বলা হয় পাণ্ডু বিজয় যাত্রা। সেটাই হলো পাণ্ডু বিজয় যাত্রা। তো এমন কখনো কখনো সময় থাকে যে জগন্নাথ দেব সিংহাসন ছেড়ে উঠতেই চান না। ভগবানের লীলা অপ্রাকৃত লীলা। সেই সময় পাণ্ডাগণ তারা অনেক কিছুর মাধ্যম দিয়ে জগন্নাথকে সিংহাসন থেকে রথের মধ্যে আনেন। কখনো কখনো তারা জগন্নাথ দেবকে প্রহার পর্যন্ত করেন। জগন্নাথ দেবকে প্রহার করতে করতে সিংহাসন থেকে জগন্নাথ দেবকে নামান। এত ভার হয়ে যান ভগবান যে সিংহাসন থেকে তিনি নড়তেই চান না। কখনো কখনো তারা উড়িয়া ভাষাতে জগন্নাথ দেবকে গালাগালিও করেন। গালাগালি করতে করতে নামান,
এই যে পাণ্ডাদের সাথে, যে ভক্তদের সাথে যে ভগবানের অপ্রাকৃত সম্পর্ক, পাণ্ডারা হচ্ছেন ভগবানের নিজগণ, আপনজন। একবার একজন আচার্য নীলাচলে ভগবান জগন্নাথকে দর্শন করতে এসে পাণ্ডাদের দোষ খুঁজে বের করেছিলেন বাবা, যে পাণ্ডারা এই করেন, পাণ্ডারা সেই করেন। তো ভগবান কি করেছিলেন জানেন? ভগবান জগন্নাথ কি করেছিলেন জানেন? সেই জগন্নাথ পুরী থেকে এমন তার গালে চড় মেরেছিলেন যে একজন মহান আচার্য, সামান্য কোনো ব্যক্তি না, এমন এক চড় মেরেছিলেন যে সে ওই জগন্নাথ পুরী থেকে একেবারে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে পড়েছিলেন। আর বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে খবরদার এই পুরী ধামে আর কোনোদিন আসবি না, বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতই প্রেম এই জগন্নাথের পাণ্ডার প্রতি। যেই প্রকার ব্রজে ওই গোয়াল বালকরা ভগবানকে মিষ্টি মিষ্টি ভাষায় গালাগালি করতেন না, সেই প্রকার পাণ্ডারাও মিষ্টি মিষ্টি ভাষাতে গালাগালি দেয়, মিষ্টি মিষ্টি ভাষায়। সেই গালাগালি শোনার জন্য ভগবান জগন্নাথ দেব কান খাড়া করে দিয়ে থাকেন, কান খাড়া করে থাকেন যে কখন আমি নড়ব না আর কখন এসে আমাকে তারা গালাগালি দেবে। বলছেন, প্রিয়া যদি মান করি করই ভৎসন, বেদ স্তুতি হইতেও সে হরে আমার মন। ভাবুন, সাক্ষাৎ ভগবান, মানে ভগবান বলছেন আমার প্রিয়জন, আমার কোনো প্রিয়জন সে যদি আমার ওপরে মান অভিমান করে, প্রিয়া যদি মান করি করই ভৎসন, আমাকে যদি ভৎসনা করে, আমাকে যদি অকথা কুকথা বলে, বলছেন বেদ স্তুতি হইতেও সে হরে আমার মন। ভাবুন, মনে করুন কোনো প্রিয়জন বা কোনো ভক্ত ভগবানকে গালাগালি করছেন, আর একজন ব্রাহ্মণ তিনি পাশে দাঁড়িয়ে বেদ স্তুতি করছেন, বেদ পাঠ করছেন। গোবিন্দ বলছেন বেদ পাঠের থেকেও বেশি আমাকে মোহিত করবে আমার ভক্তের গালাগালি। প্রেম সে বল রাধে রাধে। আপনে প্রতাপ রুদ্র লয়ে পাত্রগণ, মহাপ্রভুর গণে করায়ে বিজয় দর্শন। প্রতাপ রুদ্র কি করলেন? অনেক ভিড় তো মহাপ্রভুর ভক্তরাও কেউ কেউ পাণ্ডু বিজয় দর্শন করতে পেরেছেন, আর কেউ কেউ দর্শন করতে পারেননি। তো প্রতাপ রুদ্র কি করলেন না, মহাপ্রভুর সকল ভক্তদেরকে নিয়ে সুন্দর করে মন্দিরের সামনে, তিনি তো রাজা, তো রাজার তো একটা সম্মান আছে, তো সবাই ওনাকে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছেন, আর উনি ভক্তদেরকে এনে দর্শন করাচ্ছেন। বলি শুধুই দাদা তো যেন মক্ত হাতি, বলিষ্ঠ দ্বৈতগণ। দ্বৈত মানে প্রিয়, যারা জগন্নাথের বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ সেবক। তো কবিরাজ গোসাই পাদ বলছেন যেন মক্ত হাতি তারা, মস্ত হাতি তারা, হাতির মতো শক্তিশালী তারা, বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ পাণ্ডাগণ। বলি শুধুই দাদা তো যেন মক্ত হাতি, জগন্নাথ বিজয় দর্শন করায় হাতাহাতি। ভাবুন, জগন্নাথকে রত্ন সিংহাসন থেকে নামিয়ে তারা নিয়ে যাচ্ছেন কি প্রকার জানেন? কি প্রকার নিয়ে যাচ্ছেন? বলছেন কতই তো স্কন্ধ করেন আলিঙ্গন, কতই তো ধরে শ্রী পদমচরণ। কিছু কিছু পাণ্ডাগণ জগন্নাথের কান ধরে তুলছেন, স্কন্ধ আলিঙ্গন। কিছু কিছু দ্বৈতগণ জগন্নাথের চরণ ধরে টানছেন, জগন্নাথের চরণ ধরে সিংহাসন থেকে নিজের রথের দিকে এগোচ্ছেন। তো কোটি কটে বদ্ধতি স্থূল পট্ট ডরি, দুই দিকে দ্বৈতগণ ওঠায়ে তাহা ধরি। কত সুন্দর কবিরাজ গোসাইপাদ একদম বিন্দু বিন্দু করে বর্ণনা করছেন। জগন্নাথের কোটি দেশ কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়েছেন, তো এই দিকে কিছু পাণ্ডাগণ ধরেছেন আর ওই দিকে কিছু পাণ্ডাগণ ধরেছেন।
আর জগন্নাথকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। এক তুলি হইতে আরেক তুলি করো এ গমন। সুন্দর বালিশ পাতানো আছে, তো একদম কাপাস তুলোর বড় বড় বালিশ পাতানো আছে। তো জগন্নাথ ভগবান কি করছেন না, রত্ন সিংহাসন থেকে নামিয়ে এক বালিশ থেকে আরেক বালিশ, আরেক বালিশ থেকে আরেক বালিশ, আরেক বালিশ থেকে আরেক বালিশ, এইভাবে জগন্নাথ দেবকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর কি হচ্ছে জানেন, এই বালিশের যেই বালিশের ওপরে যখন ভগবান জগন্নাথ দেবকে বসানো হচ্ছে, ভগবানের বিরাট স্বরূপ, তো সে বিরাট দেহকে যখন রাখা হচ্ছে তখন সে বালিশটা ফেটে যাচ্ছে, আর বালিশটা ফেটে চারিদিকে ওই তুলো উড়ছে, চারিদিকে তুলো উড়তে লেগেছে, বালিশগুলো ফেটে গেছে। তো মহাপ্রভু মণিমা 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 করে উচ্চেশ্বরে ধ্বনি করছেন। মহাপ্রভু দর্শন করে মণিমা 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 করে উচ্চেশ্বরে ধ্বনি করছেন। মণিমা বলতে সর্বেশ্বরকে বোঝানো হয়, মণিমা বলতে প্রিয়কে বোঝানো হয়। হে প্রিয়, হে সর্বেশ্বর, এইভাবে শ্রীমন মহাপ্রভু ধ্বনি করছেন। মহাপ্রভু মণিমা মণিমা বলতে বলতে উচ্চেশ্বরে ধ্বনি করছেন। নানান বাদ্য কোলাহল কিছুই না শুনি। দেখুন কত কত মৃদঙ্গ, কত কত করতাল, কত কত ঢাক, কত কত কাঁসর সেখানে বাজছে। তো ভক্তগণ তারা শুধুমাত্র সেই ধ্বনি কর্ণেতে শ্রবণ করতে পারছেন। কি করলেন, জগন্নাথ রথে মানে বর্তমান সময়ে যিনি মহারাজ থাকেন, পুরীর মহারাজা, তো তার একটি বিশেষ সেবা আছে বাবা, তার একটি বিশেষ সেবা থাকেন। যে জগন্নাথ দেব যেখান দিয়ে নিয়ে যাবেন সেই স্থানগুলো মহারাজ ঝাড়ু দিতে দিতে যাবেন। তো মহাপ্রভু যখন জগন্নাথকে দর্শন করছিলেন তখন প্রতাপ রুদ্রদেব মহারাজ ছিলেন, নীলাচলের উৎকলের মহারাজা ছিলেন প্রতাপ রুদ্র। তো প্রতাপ রুদ্র তিনি কি করলেন না, ওই প্রতাপ রুদ্র তার যে সেবা করতে লাগলেন, তিনি তার সেবা করতে লাগলেন, অর্থাৎ ভগবান জগন্নাথ দেবকে সুবর্ণ সন্মার্গে নিয়ে, অর্থাৎ ভগবান জগন্নাথকে পাণ্ডাগণ যে পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার সম্মুখেতে সুবর্ণ মার্গিনী মানে ঝাঁটা, সুবর্ণ মার্গিনী তিনি ধারণ করেছেন আর তিনি ঝাড়ু দিতে দিতে যাচ্ছেন। সেই স্থান থেকে আর ঝাড়ু দেওয়ার পর সেই পথেতে প্রতাপ রুদ্রদেব চন্দনের জল, চন্দন সেখানে অগ্রু গোলাপ জল মিশ্রিত করে সেই চন্দন বাড়ি সিনকাতে সিনকাতে যাচ্ছেন। যে এইখানে যে এই রাস্তা দিয়ে ভগবান জগন্নাথ দেব আসবেন, এই চন্দনের সুগন্ধতে চতুর্দিক হয়ে গেল সুগন্ধিত। আর সেই প্রতাপ রুদ্রকে সম্মান দিতে গিয়ে মহাপ্রভুর হৃদয়ে করুণা উৎপন্ন হলো। যেই প্রতাপ রুদ্রকে মহাপ্রভু দর্শন করতে মানা করে দিয়েছিলেন এতদিন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে নিষেধ করেছিলেন, রায় রামানন্দর মতো প্রিয়জনকেও উনি বাধা দিয়েছিলেন। তো প্রতাপ রুদ্রের কথা না বললে তো মানে জানা যাবে না। দেখুন, আর সেই প্রতাপ রুদ্রের সেই প্রকার কার্য দেখে মহাপ্রভুর অত্যন্ত করুণা হলো। দেখুন বাবারা, ভগবানের সেবা এমনি একটা বিষয়, যে যত নীচ সেবা করতে পারবেন তার ওপর প্রভুর কৃপা তত বেশি বর্ষিত হবে। যে যত অধম সেবা মানে যে যত অধম সেবা করবে, শুধু মুখে অধম বললে হবে না, হৃদয় থেকে যে যত অধম মনে করবেন, আপনি উত্তম হইয়া নিজে মনেহীন, তার প্রেমে বশ হয়ে তাহারও অধীন। যতই উত্তম হন না কেন আপনি, অধম নামটি এমন যে আপনাকে অধম হতে হবে, নিজেকে অধম মানতে শিখতে হবে। আপনি উত্তম হইয়া নিজে মানেহীন। একজন জগতের থেকে
আমাদের বৈষ্ণব জগৎ, দেখুন আমাদের বৈষ্ণব জগৎ সম্পূর্ণ আকাশ আর পাতাল, এদিক আর ওদিক। জগতের বিষয়কে যে যত নিজেকে উত্তম মনে করেন তাকে জগৎবাসী তত বেশি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বৈষ্ণব জগৎ সম্পূর্ণ তার উল্টো। যে যত নিজেকে হীন জ্ঞান করবে অপর বৈষ্ণবগণ সাধুগণ তাকে তত বেশি শ্রদ্ধা করবেন। এই দীনতাই তো বৈষ্ণবতা। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বললেন না, দৈন আত্মনিবেদন অতীতকে বরণ, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। ভক্তি অনুকূল্য মাত্র কার্য স্বীকার, ভক্তিপতি কুলধর্ম কর অধিকার। স্বর্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রী নন্দকুমার। স্বর্গ শরণাগতি যার হবে তার ডাকে তার প্রার্থনায় একমাত্র আর কি গোবিন্দই গ্রহণ করবেন। আমাদের কখনো কখনো এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমরা এত ভগবানকে ডাকি কিন্তু আমাদের ডাক তো ভগবান শুনেন না, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা করি না কেন, আমরা যতই প্রার্থনা করি না কেন প্রার্থনা গোবিন্দ শ্রবণ করেন না। কারণ কারণ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন স্বর্গ শরণাগতির অভাব। এই কারণ দৈন আত্মনিবেদন, প্রথমে নিজেকে দৈন হতে হবে, দৈন নিজেকে অধম হতে হবে। তো শ্রীমন মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টমের দ্বিতীয় শ্লোকে যেই প্রকার বললেন না, তৃণাদপি সুনিচে ন তরোরিব সহিষ্ণা, তৃণের থেকেও নিচে জ্ঞান করতে হবে। তৃণের থেকেও নিচ আর কে আছে? তৃণের থেকেও নিচ নিজেকে ভাবতে হবে। অবাস্তব যদি হয়ে থাকে ভাবা যায়? বলুন, অবাস্তব যদি হয়ে থাকে তাহলে কি ভাবা যায়? বলা তো কত সহজ। তৃণাদপি সুনিচে না, তৃণের থেকেও নিচ মানতে হবে। তরোরিব সহিষ্ণা, বৃক্ষের থেকেও নিজেকে সহিষ্ঠ বানাতে হবে। দেখুন বৃক্ষের ডাল কেটে দিচ্ছে কোনো বিবাদ নেই, জল পাচ্ছে না, কারো কাছে চাইছে না, শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, এত রৌদ্র তাপ সহ্য করে আরেকজনকে ছায়া দিচ্ছেন। এর থেকে সহিষ্ঠ আর কে আছে? তাকে বৃক্ষ, সে বৃক্ষ, বৃক্ষ হচ্ছেন সহিষ্ঠ। অমাননীন মানবেন, আর যার মান আছে সম্মান আছে তাকে তো সকলেই সম্মান করবেন, এটা তো খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু বৈষ্ণব তো সে হবে যার কোনো প্রকার সম্মান নেই, তাকেও বুকে জড়িয়ে ধরবেন। মহাপ্রভু এই ধারণা কত সহজ ধারণা দেখুন। প্রতাপ রুদ্র তিনি সন্মার্গ দিচ্ছেন, মহাপ্রভুর করুণা হলো। এরপরে রথের কথা বর্ণনা করলেন কবিরাজ গোসাইপাদ। রথ কিরকম করে সাজানো আছে শুনুন। বলছেন রথেরও সাজানো দেখে লোকে চমৎকার। রথের সে সাজসজ্জা দেখে সকলে, মানে যারা দর্শনার্থী, যারা বঙ্গ থেকে গিয়েছেন তারা, মহাপ্রভুর পার্ষদগণ সকলে চমৎকার হয়ে যাচ্ছেন। রথেরও সাজনি দেখে লোকে চমৎকার, নব হেমময় রথ সুমেরু আকার। নব হেমময় রথ, হেম মানে সুবর্ণ, তো সুবর্ণ দেখে মনে হচ্ছে যেন সত্যই স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই রথ। আকার কিরকম? সুমেরু পর্বতের মতো তার আকার। শত শত শুক্ল চাবর দর্পণ জল। কি প্রকার শত শত শুক্ল চাঁর রথে, চাঁর মানে চাঁর চিনেন তো আপনারা সকলে, তো ভগবানকে চাঁর ডোলায় শ্বেত বর্ণের মতো শত শত চাঁর রথেতে আছেন। শত শত শুক্ল চাঁর দর্পণ জল, কত কত দর্পণ দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন ভগবানের সে রথে।
অপরে পতাকা চাঁদোয়া অতি নির্মল। রথের অপরে কত সুন্দর সুন্দর চাদর, নির্মল নির্মল চাদর দ্বারা সুসজ্জিত করা আছে। ঝাঁঝরও কিঙ্কিনি বাজে, ঘণ্টারও কন্নিত। সে রথেতে ঘণ্টা বাজছে, কাঁসর বাজছে, নীল চিত্রপট বস্ত্র বিভূষিত। সুন্দর সুন্দর পাটের বস্ত্র দ্বারা সে রথ অতি সুন্দরভাবে সাজানো আছে। লীলাই চড়িলা ঈশ্বর রথেরও অপরে। ঈশ্বর মানে জগন্নাথ। তো পাণ্ডাদের সাথে লীলা করতে করতে ভগবান রথের অপরে চড়লেন। আর দুই রথে চড়েন সুভদ্রা, হলধর। হলধর মানে যিনি হল ধারণ করে থাকেন, হল মানে নাঙ্গল। তো বলরাম এবং সুভদ্রা দেবী আর দুই রথেতে চড়লেন। কবিরাজ গোসাইপাদ বললেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমা তিথি অর্থাৎ স্নান যাত্রার দিন জগন্নাথকে এত এত জল দ্বারা স্নান করানো হয়। 108 কলস দ্বারা স্নান করানো হয়। সমগ্র পৃথিবী থেকে ভক্তগণ এসে জগন্নাথকে স্নান করান। কেউ সাক্ষাৎ স্নান করান, কারণ আবার কেউ মানসিকভাবে জগন্নাথকে স্নান করান। তার ফলে কি হয় জানেন? এত এত স্নান করানোর ফলে, এত এত জলের প্রভাবে জগন্নাথ দেবের জ্বর চলে আসে। স্নান করালেন, দেখুন ভগবানের পর্যন্ত জ্বর চলে আসেন। ভগবানের লীলা দেখুন, অপ্রাকৃত কলেবর, সচিদানন্দময় কলেবর, সেই শরীরে জ্বর আসেন ভক্তের স্নানের প্রভাবে। তো ভগবানের জ্বর আসলে ভগবানকে অনেক অনেক দধি দুগ্ধ অনেক অনেক অন্য রকম দান করায়। যেমন ধরুন সাধারণত জগন্নাথের যেরকম 56 ভোগ হয়, 56 প্রকার যে ভোগ হয়, ভগবানের অনেক অনেক পাচন দ্বারা জ্বর নির্মল হয়ে যায়। ভগবানের শরীর যাতে সুস্থ হয় সেই জন্য ভগবানকে অনেক অনেক পাচন সেবন করানো হয়। দেখুন 15 দিন অবধি ভগবানের বিরতে থাকেন। ভগবানের সে সময়কে বলা হয় অন্নবৎসর কাল, অর্থাৎ সেই সময় ভগবান জগন্নাথের ভক্তদের সাথে দর্শন হয় না। সমগ্র মন্দির সে সময় বন্ধ থাকে। তো ভক্তগণ সে সময় জগন্নাথ ভগবানকে দর্শন করতে পারেন না। অন্নবৎসর কাল, সেই সময়ের মাহাত্ম্য হচ্ছেন যে ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেব একাকী লক্ষ্মী দেবীর সাথে রমণ করেন, বিহার করেন। তো এই 15 দিন স্নান যাত্রার পর থেকে লক্ষ্মী দেবীর সাথে বিহার করেন। তো লক্ষ্মী দেবীর আজ্ঞা নিয়ে জগন্নাথ দেব একটু ভ্রমণে যান। আমরা যেমন অনেক দিন ঘরের ভিতরে থাকি, তো আমাদের একটু ইচ্ছা করেন যে আমরা একটু বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসি, 2-4 দিন ঘুরে আসি। তো ভগবান জগন্নাথ দেবেরও লক্ষ্মী দেবীর কাছ থেকে আজ্ঞা অনুমতি নিলেন, বললেন, হে প্রিয়া, আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি কিছুদিন রথে করে ঘুরে আসি, তো তুমি যদি আদেশ দাও তাহলে আমি ঘুরে আসি। তো লক্ষ্মী দেবী আদেশ নিয়ে 2-3 দিন বলে, মাত্র 2-3 দিন বললেন জগন্নাথ দেব যে আমি 2-3 দিন যাব। 8-9 দিন কিন্তু বলেননি, যে 8-9 দিন আমি গিয়ে থাকবো, সেটা কিন্তু বলেননি। জগন্নাথ দেব বললেন 1 দিন 2 দিন, কাল কিংবা পরশু চলে আসব, অথবা তার পরের দিন। লক্ষ্মী দেবী বললেন, ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই করুন, কারণ আপনি জগদীশ্বর, আপনার ইচ্ছাই জগৎ চলে, আপনি আবার আমার কাছে ইচ্ছা কি নেবেন। ভগবান জগন্নাথ দেব লক্ষ্মী দেবীর আজ্ঞা নিয়ে, আদেশ নিয়ে ভগবান রথেতে উঠলেন। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান রথেতে উঠলেন। বলছেন, তাহারও সম্মতি লইয়া ভক্তের সূক্ষ্ম নিতে রথে চড়ি বাইর হইলা বিহার করিতে। ভগবান রথে চড়েন, ভগবান রথে উঠেন কোন বাসনায়? ভগবান এই বাসনায় রথে উঠেন, রথে যে এইবার আমি ব্রজেতে যাব, আমি ব্রজবাসীর সঙ্গে আমার মিলন হবে,
ব্রজেশ্বরী রাধারানীর সঙ্গে আমার মিলন হবে, সখীগণ, মঞ্জরীগণ, কিঙ্করীগণ তাদের সকলের সঙ্গে আমার মিলন হবে। এবার আমি ব্রজেতে যাব। শুভ্র শ্বেত বালু পথে পুলিনেরও শোভা, দুই দিকে টোটা সবে যেন বৃন্দাবন। কবিরাজ গোসাইপাদ বর্ণনা করছেন, দেখুন কি সুন্দর ভাবনা। দেখুন ভগবান জগন্নাথ দেব যে রথের পথ দিয়ে যান সেই পথেরও বর্ণনা করেছেন। কি প্রকার পথ বলছেন? শুভ্র শ্বেত বালু পথ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুর পথ, মনে হচ্ছে যে যেন কেউ কেউ সোনার রূপোর চূর্ণ করে করে পথে বিছিয়ে দিয়েছেন, সেই প্রকার সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ। আর সেই বালুপথের এমনই দর্শন যে জগন্নাথ দেব যখনই সে বালুপথকে দর্শন করছেন বাবা, মনে হলো যেন যমুনার তটে যে প্রকার শোভা, যমুনার তট যে প্রকার, যমুনার তটে সখীগণের সাথে ভগবান বিরাজ করছেন, সখাগণের সাথে বিরাজ করছেন, সেই প্রকার সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথ পুলিনেরও শোভা। যমুনা পুলিনের মতো সেই পথ। দুই পাশে দেখি, আর পাশে দেখে কি টোটার বাগান। টোটা মানে কি? টোটা মানে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগিচা। টোটা উড়িয়া ভাষার শব্দ হচ্ছে টোটা। তো দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন, অর্থাৎ রথে চড়ে জগন্নাথ দেবের বৃন্দাবন যেন দর্শন হয়ে গেল। বলো রাধে রাধে। বৃন্দাবনের দর্শন হয়ে গেল, বৃন্দাবনের স্মরণ হয়ে গেল। রথে চড়ি জগন্নাথ করিলেন গমন, দুই পাশে দেখি চলেন আনন্দ মন। রথে উঠলেন ভগবান এবং ভগবানের রথে ভগবান গমন করতে লাগলেন, আর ভগবানের দুই দিক দেখে আনন্দ হয়ে গেল। ভগবানের রথযাত্রা, ভগবানের ভক্তগণ বলছেন জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ধ্বনি করছেন। ভগবানের ইচ্ছা কর্মে কখনো কখনো রথ চলছেন, আবার কখনো কখনো রথ দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। সেই শোভাকে আস্বাদন করবার জন্য জগন্নাথ ভগবান তিনি তার রথকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন নিজের ইচ্ছায়। আর এদিকে মহাপ্রভু তিনি তার পার্শ্বগণকে নিয়ে এসে রথযাত্রাতে উপস্থিত হয়েছেন। মহাপ্রভু কি করলেন? মহাপ্রভু রথযাত্রার মানে প্রারম্ভে সকল বৈষ্ণবগণকে মালা এবং চন্দন দ্বারা সুশোভিত করালেন, সকলকে মালা চন্দন দান করলেন। বৈষ্ণবগণের বিশেষ একটি মানে অপরকে সম্মান করবার, অবর্ধনা করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে, স্বাগত করার, মালা চন্দন দান। তো মহাপ্রভু সে হস্তে মানে নিজ হস্তে মানে ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী মানে প্রেমানন্দপুরী, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, শিবাস পণ্ডিত মানে শিবানন্দ সেন, ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায়, তাদের সকলকে মহাপ্রভু নিজের হাতে করে মালা চন্দন করলেন। মহাপ্রভুর নিজ হস্তে মালা চন্দন প্রাপ্তি হয়ে বৈষ্ণবদের আনন্দ আরো বেশি বেড়ে গেল। মহাপ্রভু কি করলেন? মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর আর শিবাস পণ্ডিতকে মালা চন্দন দিয়ে দিলেন। যত যত ভক্তগণ ছিলেন তাদের সকলকে মালা চন্দন দিলেন। আর মহাপ্রভু তিনি 7 সম্প্রদায় নির্মাণ করলেন। জগন্নাথের রথের কীর্তন করবার জন্য মহাপ্রভু 7টি সম্প্রদায় নির্মাণ করলেন। 7টি সম্প্রদায় এখানে সুন্দর বর্ণনা আছেন। কি প্রকার সম্প্রদায় দেখুন। মূল কীর্তনিয়া একজন, সে কীর্তন করবে, পরে গাইবার জন্য দোহার পুনঃ গাইবার জন্য আরো 4 জনকে অনুমতি দিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 2টো করে মৃদঙ্গ, 2 জন করে করতাল এবং মানে 1 জন করে নৃত্য করবেন। এই প্রকার 7টি সম্প্রদায় মহাপ্রভু নির্মাণ করলেন। 7টি সম্প্রদায়ের যে 14টি মৃদঙ্গ বেজে উঠল, অদ্ভুত।
মহাপ্রভু যে 7টি সম্প্রদায় নির্মাণ করলেন, সেই 7টি সম্প্রদায়ের বর্ণনা করলেন কবিরাজ গোস্বামীপাদ। যে প্রথম সম্প্রদায়ের মূল কীর্তনিয়া করলেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী হলেন মূল কীর্তনিয়া। পরে কীর্তন করবার জন্য রাখলেন আরো 5 জনকে। কাকে কাকে রাখলেন? দামোদর, নারায়ণ দত্ত, গোবিন্দ, রাঘব পণ্ডিত আর শ্রী গোবিন্দ নন্দকে। এই 5 জনকে রাখলেন মহাপ্রভু। স্বরূপ দামোদর পরে গাওয়ার জন্য আমরা দেখি না যে একজন কীর্তন করেন, তারপরে দোহার দিতে হয়। তো এই 5 জনকে দোহার দিতে রাখলেন, আর মূল কীর্তন করবার জন্য রাখলেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীপাদকে। এবং সেই সম্প্রদায়েতে অদ্বৈত আচার্যকে নৃত্য করবার জন্য বললেন। দেখুন, অদ্বৈত আচার্যদেব একজন বয়স্ক। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে অদ্বৈত আচার্যর বয়স প্রায় 77-78 বছর বয়স। তো সেই সময় এই প্রথম সম্প্রদায়েতে বললেন অদ্বৈত আচার্যকে নৃত্য করবার জন্য। দ্বিতীয় সম্প্রদায় করলেন, সেখানে শিবাস পণ্ডিতকে বললেন মূল কীর্তনিয়া, আর সেখানে গঙ্গাদাস, হরিদাস, হিমাংশু, শুভাংশুনন্দ, নাম পণ্ডিত, বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি মুকুন্দ। বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি মুকুন্দকে তাদেরকে দোহারের জন্য রাখলেন। আর সেখানে শ্রীনাম পণ্ডিত, শ্রীনাম পণ্ডিত হচ্ছেন শিবাস পণ্ডিতের ছোট ভাই, তাকে নৃত্য করবার জন্য রাখলেন। এবং এখানে 2 মৃদঙ্গ, 2 করতাল দিলেন। তৃতীয় সম্প্রদায় করলেন, সেখানে মুকুন্দ দত্তকে কীর্তন করতে বললেন, মূল কীর্তনিয়া। আর তার পরে পরে শ্রীকান্ত বল্লভ সেন, এই প্রকার 5 জনকে দোহার করতে বললেন। আর সেখানেতে হরিদাস ঠাকুরকে নৃত্য করতে বললেন। চতুর্থ সম্প্রদায় করলেন মহাপ্রভু মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ এবং গোবিন্দ ঘোষ। এই 3 জন ভাইকে সে চতুর্থ সম্প্রদায় করতে বললেন। আর সেখানে বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে তিনি নৃত্য করতে বললেন। এই বক্রেশ্বর পণ্ডিত এক সময় কন্টিনিউ 72 ঘন্টা নেচেছিলেন। 72 ঘন্টা মানে কদিন ভেবে দেখুন। সে 72 ঘন্টা নৃত্য করেছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। কোনো রকম খাওয়া দাওয়া তৃষ্ণা কোনো প্রকার তার কিচ্ছু ছিল না। 72 ঘন্টা কন্টিনিউ সে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করেছিলেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ে চতুর্থ সম্প্রদায়। আর পঞ্চম সম্প্রদায় করলেন কুলিন গ্রাম থেকে যত বৈষ্ণবগণ এসেছিলেন। পুলিন গ্রাম থেকে তাদেরকে বললেন পঞ্চম সম্প্রদায় করতে। এই পুলিন গ্রামেতে নৃত্য করতে বললেন রামানন্দ সত্রাদিকে। এক রামানন্দ সত্রাদি ষষ্ঠম সম্প্রদায় করলেন শান্তিপুরবাসীদেরকে, সম্প্রদায়কে শান্তিপুরবাসীদেরকে সপ্তম সম্প্রদায় করতে বললেন। আর এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করবেন শান্তিপুর আচার্য পুত্র অচ্যুতানন্দ প্রভু। সপ্তম সম্প্রদায় করলেন শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়। আর সেখানে নরহরি সরকার ঠাকুর এবং সে রঘুনন্দন ঠাকুরকে নৃত্য করতে বললেন। কি প্রকার মহাপ্রভু সপ্ত সম্প্রদায়ে 14 মাদল ব্যবস্থা করলেন জগন্নাথ দেবকে আনন্দ করবার জন্য। তো মহাপ্রভু দেখলেন যে 7টি সম্প্রদায় তৈরি হচ্ছে, 7টি সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা ভাগ করে দিলেন। বললেন জগন্নাথের সম্মুখেতে 4টি সম্প্রদায় কীর্তন করবেন, রথের সম্মুখে 4টি সম্প্রদায়, রথের ডান দিকে 1টি সম্প্রদায়, আর রথের বাম দিকে 1টি সম্প্রদায়। তাহলে কটা সম্প্রদায় হলো? 6টা। আর পিছনে একটা সম্প্রদায় করবেন, কীর্তন করবেন। এই পিছনের সম্প্রদায় রাখলেন শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়। আবার কখনো সেই পুলিন গ্রামের সেখানে রাখলেন পুলিন গ্রামের সম্প্রদায়। তাদেরকে বললেন যে জগন্নাথের পিছন দিকে কীর্তন করতে,
তো মহাপ্রভু অদ্ভুত প্রকাশ করলেন, যে প্রকাশ রাসলীলার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক দুইজন গোপিকা সঙ্গে একজন করে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন, সেই প্রকার এই 7 জন সম্প্রদায়কে মহাপ্রভু 7 ভাগে ভাগ হয়ে মহাপ্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। আর মহাপ্রভুকে পেয়ে তারা নিজের ভাগ্যকে বর্ণনা করতে লাগলেন, বড়াই করতে লাগলেন, বলেন আমাদের অহোভাগ্য, আমাদের অহোভাগ্য যে আজকে মহাপ্রভু অন্য সম্প্রদায়কে ছেড়ে আমাদের সম্প্রদায়ে মহাপ্রভু নৃত্য করছেন। তাদের তো আনন্দের আর সীমা নেই। সকলেই ভাবছেন যে দেখো আজকে আমাদের কত সৌভাগ্য যে পাশের সম্প্রদায়কে ছেড়ে আমাদের সম্প্রদায়ে এসে মহাপ্রভু নৃত্য করছেন, পাশের সম্প্রদায়ে না গিয়ে আমাদের সম্প্রদায়ে এসে মহাপ্রভু নৃত্য করছেন। এরকম 7 সম্প্রদায়ে মহাপ্রভু 7 ভাগে বিভক্ত হয়ে মহাপ্রভু নৃত্য করেছিলেন। 7 দেখায় মহাপ্রভু জয় জগন্নাথ কহে বাহু তুলি। মহাপ্রভু 7 সম্প্রদায়ে গিয়ে হরিবোল হরিবোল বলতে লাগলেন এবং 2 বাহু তুলে জয় জগন্নাথ ধ্বনি করতে লাগলেন। এই 7 সম্প্রদায়ে যে মহাপ্রভু ভাগ হলেন, এইটা এক প্রতাপ রুদ্র দর্শন করলেন। যে প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য এত এত ভিক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু কোনো প্রকার মহাপ্রভুর তার প্রতি করুণা হয়নি, মহাপ্রভু তাকে করুণা করেননি। এই প্রতাপ রুদ্র একমাত্র সেই 7 ভাগে মহাপ্রভুকে নৃত্য করতে দেখলেন। প্রতাপ রুদ্র গিয়ে সেই কথা কাশী মিশ্রকে বললেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন। কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তারা প্রতাপ রুদ্রের কথা বলতে লাগলেন যে দেখো প্রতাপ রুদ্র, আমরা যে মহাপ্রভুর লীলা দর্শন করতে পারিনি, তুমি যে দর্শন করেছো, নিশ্চিত যে আজকে মহাপ্রভু তোমাকে কৃপা করবেন। যে কৃপার জন্য তুমি এখন পথ চেয়ে আছো, সেই কৃপা নিশ্চয়ই তুমি আজকে প্রাপ্ত হবে। এই প্রকার প্রতাপ রুদ্র তিনি সুন্দর মহাপ্রভুর 7 ভাগে ভাগ যে হলেন, 7 ভাগে যে মহাপ্রভু 7 সম্প্রদায়ে নৃত্য করলেন, সেটি একমাত্র প্রতাপ রুদ্র দর্শন করলেন। তো মহাপ্রভু যখন জগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করেছিলেন, অদ্ভুত বিকার শ্রী মহাপ্রভুর শরীরে দর্শন হচ্ছিল, অদ্ভুত প্রকার শ্রী মহাপ্রভুর শরীরে প্রদর্শন হচ্ছিল। কবিরাজ গোসাই পাদ বলছেন যে অগণিত ভিড়ের মধ্যে শ্রীমন মহাপ্রভু সে পথে দণ্ডবত প্রণাম করলেন। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো। ভগবানকে প্রণাম করলেন শ্রী রথে। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়, যিনি ব্রাহ্মণ গণের পূজনীয়, ব্রাহ্মণদের যিনি দেবতা। গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ, যিনি গাভী গোমাতা এবং ব্রাহ্মণদের হিত কামনায় সর্বদা ব্যস্ত, এবং জগৎ হিতায়, যিনি জগতের হিত করেন। কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো। সেই কৃষ্ণ গোবিন্দকে বারবার আমি প্রণাম করি। মুকুন্দ মালা থেকে তিনি স্তুতি পাঠ করতেন, জগন্নাথের সম্মুখে তিনি স্তুতি পাঠ করলেন দণ্ডবত প্রণাম করে। জয়তি জয়তি দেব দেবকী নন্দনসু, জয়তি জয়তি কৃষ্ণ বিষ্ণু বংশ প্রদীপ, জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামল কমলাঘ, জয়তি জয়তি বিষ্ণু বরুণাশ মুকুন্দ। অদ্ভুত স্তুতি করছেন। আমাদেরও উচিত, আমরাও যদি কোনো দেবালয়ে ভগবানকে দর্শন করি, যেখানেই ভগবানকে দর্শন করি না কেন, আমাদের ভগবানের স্তুতি করা অবশ্য করা উচিত। স্তুতি দ্বারা
ভগবানকে প্রসন্ন করা উচিত। যে কোনো মন্ত্র হোক না কেন, আমাদের উচিত যে স্তুতির দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করা। আর কিছু না জানি আমরা হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু তো জানি, জানি তো আমরা সবাই নাকি? আচ্ছা ধরুন কিছুই না জানলাম, তো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এটা